ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੂਂ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੂਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੂਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਤਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਵਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ, ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੂਜ ਬੇਜੋਗ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੈ ਸੋਗ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨਹੀ, ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮਹਿ ਤਾਸ ਮੈਂ, ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਭੇਵ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਹਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਹਾਰੀ, ਜੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਨਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰਖ ਜਾਨਤ, ਵੈ ਦਰ ਕੋ ਚਿਨ ਕੀਨੋ ਹੈ ਬੰਦ ਫਿਰਾਈ।
फिर करियो एक सार पले बह पंख लगाए कै कीन ले पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज अंतरयामी कोट ब्रह्मंडा दे साईं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हजूर जुड़ मिल के बैठी गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, जिनके भाग वड्डे हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे वड्डे भाग ने, जिन्हां ते सतगुरां दी बख्शिश है, उन्हां नूं पातशाह सतसंग दीयां घड़ियां बख्शिश करदे ने। सच्चे पातशाह महाराज दसां पातशाहियां दा पावन पवित्र इतिहास शामां दे दीवानां दे अंदर वीकेंड दी कथा दे अंदर चल रहा है। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का इतिहास आप जी सारे लड़ीवार सरवण कर रहे हो। कल दे प्रसंग दे अंदर आप समूह साध संगत ने सरवण किया। गुरु नानक साहब महाराज ज्योति जोत समान दे लई तैयारी कर रहे सी। उस तो पहला गुरु अंगद देव महाराज जी नूं गुरता गद्दी दिती है। सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी देण तो बाद उन्हां नूं हुक्म कीता गुरु नानक देव महाराज जी ने, बई तुसी करतारपुर साहिब जो हुण पाकिस्तान च है, उत्थे महाराज ने अखीरले वेले जिथे किरसानी कीती है, किरत कीती है, महाराज ने हुक्म कीता भाई लैणा जी गुरु अंगद देव जी हुण तुसी जाके खडूर साहिब दे अंदर वसो ते उत्थे संगतां नूं नदरों नदर निहाल करो। गुरु अंगद देव महाराज जी दा दीदा नहीं करदा सी जाउण दा, पर फिर भी पातशाह दा हुक्म मन के गुरु अंगद देव जी खडूर साहब आ गए। अपनी भूआ जी दे घर, जिन्हां दा नाम है माता पिराई जी, भूआ जी दे घर आके पड़ा कीता ते भूआ जी ने कई प्रश्न कीते भी गुरु अंगद नानक देव महाराज दी सेवा छड़ के आ गए हो, की गल करतारपुर साहिब तो वापस क्यों आ गए। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह ने कहा बई साडा कुछ भी उत्तर देण दा जी नहीं कर रहा। महाराज दे बराग दे अंदर सीगे ते भूआ दे बहुत कहण दे उत्ते अखीरली एक गल कही बई असी एक कोठड़ी दे अंदर अपने आप नूं जिंदरा ला के बैठण लगे हाँ ते भजन बंदगी च लीन होवांगे, सानू कोई भी बुलावे ना, असीं किसी नूं मिलना नहीं चाहुंदे। माता पिराई जी उन्हां नूं सत बचन कह के उन्होंने कोठड़ी दे अंदरों अज महाराज किस तरह जप तप कोठड़ी दे अंदर ही करनगे। दूजे पासे महाराज गुरु नानक साहब करतारपुर साहब ज्योति जोत समा गए ने। उन्हां नूं संगत भाल करदी है भी गुरु नानक साहब तो बाद हुण गुरु अंगद देव जी गुरु ने, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे जिथों हुण कथा शुरू हुई है, इस तो पहला महाराज ने गुरता गद्दी दिती है ते अज गुरता गद्दी ते बैठण दी कथा आ रही है ते सच्चे पातशाह महाराज दा गुरता गद्दी दा दिवस है। तो आओ प्रेम दे नाल ओ कथा रल मिल के सरवण करिए। सारी संगत आखना करिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्री गुरु को रुख जानत वै। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का रुख जान के बई वो बैराग दे अंदर ने, किसी दे नाल गल नहीं कर रहे। माता पिराई जी ने दर कोचन कीनो है बंद पिराई। सच्चे पातशाह महाराज जी की गल मन के कोठड़ी दे अंदरों माता जी ने, माता पिराई जी ने, उन्हां दी भूआ जी ने उन्हां नूं अंदर बंद करके बाहरों लिपाई कर दिती। जिवें असी हुण गुरु घर आए हैं, इत्थे दरवाजा लग्या होया, जिहड़ी एंट्री है उत्थों
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਕੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਪਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫੇਰ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਸਾਰ ਭਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਕੈ ਕੀਨ ਲਿਪਾਈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੈ ਦਰ ਕੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਤਕ ਉਜਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਮਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਥਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਸੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸਤਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਥੱਲਾ ਰਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਥੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗਲੇ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਟਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਤੇ ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਵਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਦਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਭੋਗ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਬਾਬਾ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬੀਤ ਗਏ ਇਸ ਰੀਤ 6 ਮਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਜੀ ਚੜ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਲੋਪ ਪਏ ਨਹਿ ਕਾਹੂ ਲਿਖਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਤ ਪਏ ਇਕੱਠੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਡੀਠ ਨ ਆਵਤ। ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਪਟ ਕੰਤ ਹਿਰਦੇ ਮੁਰਝਾਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ ਭਲੇ ਸਭ ਹੂੰ ਮਿਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਵਾਰ ਬਤਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ ਤਨ ਅੰਗਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਏਕ ਮੇਕ ਬਨਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਸੇਵਨ ਚਾਹਤ ਜੋ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੇਵਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਬੁੱਢੇ ਕਹਿਓ ਨਿਜ ਥਾਨ ਸਤਾਪਿਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਮੁਖ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵਿਰਾਗਣ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਖੋਜਹੁ ਕੌਨ ਸਥਾਨ ਆਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀਗੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਬੁੱਢੇ ਕਹਿਓ ਨਿਜ ਥਾਨ ਸਥਾਪਿਓ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਹੇ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਖੋਜੋ ਕੌਣ ਸਥਾਨ ਆਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਕ ਗ੍ਰਮ ਫਿਰੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਚਾਂਪ ਬਦੀ ਹਿਤ ਹਿਰਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲ ਕਰ ਸਭਨ ਬਚਾਓ ਗ੍ਰਾਮ ਖਡੂਰ ਮਜਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਟ ਪਰਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅਪਰਨ ਸੁਨਈ ਸਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ। ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਵਇਆ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਗਏ ਸਭ ਸਿੱਖ ਖਡੂਰ ਮਜਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਾਈ ਪਿਰਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਗਰੇ ਕਰ ਜੋਰ ਨਮੋ ਭਗਤਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਧੰਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਅਨਾਦ ਭੁੱਖੇ ਕਮਲ ਟਹਿਕੇਵ। ਤੇ ਧੰਨ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 8-8 9-9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫੇਰ ਕੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, 50 ਤੋਂ 70 ਸਿੰਘ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 2 ਦੇਗਚੇ ਚਾੜਤੇ ਨੇ। ਦੇਗਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50-70 ਸਿੰਘ ਆ, ਇੰਨੀ ਦਾਲਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾਤਾ? ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਭੁੱਖੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਠੀ ਚਲਾਈ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਘਿਓ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਦਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਇੰਨੀ ਰਸਤ ਬਸਤ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ? ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤ ਬਸਤ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਬਈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਬੂਝੇ ਨੇ ਕੀਨੇ ਕਹਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਿਰਨ ਕਹਿਤ ਚਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਹਿਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਅਰ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਵਾ ਸਭ ਲੋ ਸਭ ਕੋ ਇਤ ਆਵਨ। ਪੰਕਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ। ਹਿਰਨ ਹਿਰ ਬੜੋ ਸਫਲੋ ਸਫਲੋ ਸਭ ਕੋ ਇਤ ਆਵਨ। ਇਤ ਆਵਨ। ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਫਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਲਹਿ ਨਿਹਾਰੀ। ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਨੇ ਸਭ ਕੇ ਬਚਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨਹਿ ਪਾਕ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਸੰਗ ਫਿਰਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੌਨ ਕਰੇ ਮੁਖ ਬਾਠਕ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਮੌਨ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਿੱਚ ਭਉਨ ਥਰੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਤਿਆਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੇ ਗਏ ਮਨ ਮਾਹਿਤ ਬੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਗਏ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਕੇ ਤਵਾ ਇਸ ਥਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਾਈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਹ ਬਤਾਏ। ਮਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੈਨ ਕਹਿਓ ਨਹਿ ਭੈ ਕਰ ਕਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭ ਹੂੰ ਮਿਲ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰਨ ਠਾਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀ ਬਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਰੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਸੋ ਬਤਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬੱਝੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਕੀਨ ਇਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖਾ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਦੀ।
ਉਤ ਕੋਠੜੀ ਦੇਖ ਚਾਹੂੰ ਤਿਸ ਜਾਨੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਇਹੀ ਦਰ ਜਨ ਪਰ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਿਪਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਹੋਏ ਤੋ ਹੋਏ ਥੇਰੇ ਇਸ ਥਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲੇ। ਫੇਰ ਮੇਲੇ ਸਭ ਸੋ ਨਿਰਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਮੰਨ ਲਓ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਮਾਹੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਠਾਨ ਪਾਣੀ ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਮ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਲਖ ਆਇਓ ਇਹਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਮੁਜਬਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਹੋਵਾਂ ਪਛਾਨੈ ਤਹਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਸਦੀਵ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸਦੀਵ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਈ ਰੂਪ ਧਾਰੋ ਗੁਪਤਾ ਤੋ ਬਨਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁੱਢਿਆ। ਆਪ ਲੋਪ ਪਏ ਜਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਕੁਲ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨ ਪਏ ਤੁਮ ਗੋਪ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨ ਪਏ ਤੁਮ ਗੋਪ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਤਬ ਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਕੁਲ ਦੇਖ ਬਿਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹਾਂ। ਆਨ ਪਏ ਤੁਮ ਗੋਪ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਤ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਅਧੀਰ ਮਨਾ। ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਊਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਗੇ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਖੋਜ ਫਿਰੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਖੰਡੂਰ ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਨਹਿ ਦੇਖਤ ਪੇ ਕਿਸ ਥਾਨ ਜਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਆਵਹੁ ਬਾਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਹੁ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵੋ। ਸੇਵਹਿ ਸਿਖ ਪੇ ਕਿਸ ਥਾਨ ਜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਤ ਭੇ ਕਿਸ ਥਾਨ ਜਨਾ। ਕਿ ਨਹਿ ਦੇਖਤ ਭੇ ਕਿਸ ਥਾਨ ਜਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਵਹੁ ਬਾਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਹੁ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵੋ। ਸੇਵਹਿ ਸਿਖ ਆਨੰਦ ਕਨਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯੋ ਕਹਿ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਖਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਉਦਰ ਖੋਲਨ ਕੀਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਖੜਾ ਹੈ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੇਬਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਲਿਪਾਈ, ਗਾਰੇ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੀਮੈਂਟਡ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੁਡਨ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੱਚੇ ਗਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਵਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੁਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਪਾਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠੇ ਸਮਾਦ ਅਗਾਧ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਉਖਾੜੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਸ
ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬ ਲਾਸ ਕੇ ਉਪਰ ਸੁੰਭ ਅਸੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ 86,000 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਦਾਇ ਰਖੀਕ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕ ਰਸ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਚੰਚਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਲੀਨਾ। ਆ ਚੰਚਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਚਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ। ਫੇਰ ਸਭ ਕਰ ਜੋਰ ਖਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਰ ਪਾੜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਬੇ ਬੰਦਨ ਠਾਨਾ ਹੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਗਦਗਦ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹਿ ਸਮਾਦ ਅਗਾਧ ਛੁਟੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਪੁਨ ਮਾਈ ਬੇਰਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਕਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਧਕ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਥਾ ਆਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਸਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਿਵੇਕ ਸਰ, ਰਾਮ ਸਰ, ਕੌਲ ਸਰ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਰ। ਉਹ ਸੰਤੋਖਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਪ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੰਤੋਖਾ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਟਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੱਠ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਟਾਵਾਂ ਮੱਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਪਰ, 9 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10ਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸਰ ਤੇ ਘਿਓ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 10ਮ ਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਆ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹੋ ਜਿਮ ਬਾਵਤ ਆਵਹਿ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੀ ਬਨ ਆਹਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਹਲਾਓ। ਕੀਨ ਸਭ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਕਰੁਣਾ ਗਨ ਸਿੱਖ ਚਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੇ। ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੋ ਕਮਲਾਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਾਸਨ। ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਨ ਕਿਹਦਾ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਕ ਐਨ ਇਕੁਇਲੈਂਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਾਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਦੇਹੁ ਦੇ ਦਾਰ ਕਲੂਗ ਦਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਉਦਾਰਨ ਕੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵੋ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਈ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਬ ਕਾਰਜ ਕਿਉ ਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਕਹਿਤ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਦਾਸਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਜੇ ਪਰਮਾਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਪਵਾ ਦਿਓ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਪੰਗਤ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵੋ। ਥਿਤ ਹੋਈ ਕਰੀ ਜਿਉ ਮੰਗਲ ਸਾਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੋ। ਦਾਸਨ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨ ਕਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਏ। ਗਿਣਤੀ ਤਜ ਆਨ ਸੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਪੀਤਹਾ ਰੰਗ ਸੋ ਦੂਬਰੇ ਅੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੰਗ ਮਹਾਗੁਰ ਜੋ ਦਰਸਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖਤ ਪੇਤੇ ਨ ਦਾਸਨ ਕੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਜੋ ਥੇ ਸਮੁਦਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੈ ਬਦ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਚਰਿਓ ਤਬ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਨਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਮਰ ਚੱਲੀਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ, ਨੇਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਾ ਪਾਛਾ ਜੀਵਣਾ। ਤ੍ਰਿਗਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨੇਹ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਹੋ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਆਓ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਸੱਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਾ, ਲੈਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੁੱਕੇ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗਏ, ਵਸਤਰ ਧੋ ਲਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਚੂਹੀ ਮਿਲੀ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਾ, ਲੈਣਿਆ ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਪਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੱਲ ਬੰਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਛੁਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਮੁੱਝ ਗਈ, 3 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੁੜ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਨਾ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਘੇਰਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ।
कुछ गालां खा के मुड़ गई, कुछ सोटे खा के मुड़ गई, कुछ छुरे का दर देख के मुड़ गई। 3 सिख रह गए। गुरु नानक साहब महाराज ने अगे अपनी माया दे नाल एक मुर्दा प्रगट करता ते महाराज ने कहा भी आ मुर्दा खाना है। बाबा बुड्ढा जी ते भाई सधारण जी दोनों झाड़ां दे ओले हो गए सी। झाड़ां दे ओले हो गए सी भी बाबा जी ने आ की हुक्म ला दिता है। जदों इन्नी गल होई ते महाराज ने लैणिਆਂ ਨੂੰ कहा, लैणिया की सोचदा है? क्या महाराज तुहाडे हुक्म दी इंतजार करदा, सिर वाले पासों शुरू करा कि पैर वाले पासों? महाराज ने कहा किते हुण भी ना डोल जावे। पातशाह कहंदे पैर वाले पासों शुरू कर, मुर्दे नूं खाना। खालसा जी मुर्दे चों ते मुश्क इन्नी आंदी है, अपने घर दा ही कोई जदों जी चढ़ाई करदा है 8 घंटे तो बाद कहीदा है काढो काढो होई। ते जदों महाराज ने पुराना मुर्दा रखिया, कहा खा। भाई लैणा जी चद्दर चक के चक मारन दे लई मूँह अगे कीता, कड़ाह प्रसाद दी देग मूँह च पै गई। सो खालसा जी गुरु अंगद देव महाराज ने वो परीक्षावां दित्तियां गुरु घर दे अंदर। दृढ़ आए जदों गुरु घर दे अंदर ते जदों घर पहुंचे ते महाराज ने पहले दिन अजे घर पहुंचे सीगे, लूण दी पंड लैके सिर ते रखी। माता सुलखणी जी नूं गुरु नानक साहब दे महलां नूं उन्हां दे वाइफ नूं पहली वारी मिले ते क्या गुरु नानक साहब कित्थे ने? ते गुरु नानक साहब महाराज कहंदे भी वो तो खेतां दे अंदर गए हुए ने, आप जी उत्थे दर्शन कर लवो। खेतां दे अंदर गए, किच्चड़ दा बन्ने होए, झोना सारा किच्चड़ लिपाएमान सीगा, पूरी ढेरी दी ढेरी। महाराज कहंदे घर लैके चलो। चिट्टे वस्त्र धारण करके आए सी। जदों सीस ते रखी सारा किच्चड़ महाराज दे चिट्टे वस्त्रां ते भाई लैणा जी दे ते गुरु नानक साहब पहले पहुंचे ते पिछे पिछे भाई लैणा जी ते माता सुलखणी जी ने कहा, कहंदे आ की सिख तां तुहाडे दर्शन करन लई आया सी ते सारा चिकड़ो चिकड़ करता। ते गुरु नानक साहब महाराज घर दे अंदर जिवें आपां किसी कमरे दे अंदर जांदे होए हल्का जिहा बचन किया, सुलखणीए ए किच्चड़ नहीं, इहदे सीस दे उत्ते केसर पै रिहा, अज इहने गुरु नानक दी गद्दी ते बहना है, इहदा मन पवित्र हो रहा। सो खालसा जी वो सेवा कीती गुरु अंगद देव पातशाह ने। अखीरला दिन सी गुरता गद्दी देण दा गुरु अंगद देव महाराज जी ने ते गुरु नानक साहब ने कहा भी हुण गुरता गद्दी देनी है। हुण वो परीक्षा होवे जिस दे अंदर कोई भी पास ना कर सके। सब तो कठिन परीक्षा महाराज कहंदे लैनी है। संगत बैठी करतारपुर साहब 3 दिन हो गए, महाराज कहंदे लंगर बंद कर दिओ। सारी संगत वापस मुड़न लग पई। असी सारिਆਂ ਨੂੰ कह दिता जावे भी तुसीं स्कारबरो गुरु घर रहना पर 3 दिन प्रशादा नहीं छकना, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਥੇਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਹੁਤਾਤ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 700-800 ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ 100 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ। संगत ने 3 दिन तो प्रशादा नहीं छकिया। वो किक्कर दा दरख्त हिलाओ मठियाई गिरेगी। बाबा श्री चंद जी का बचन सुन के गुरु नानक साहब महाराज दा बाबा श्री चंद जी बोले, पिता जी किक्करां नूं भी कदी मठियाइयां लगियां ने, गल तां हुक्म दी सीगी। ते बाबा श्री चंद जी तो बाद बाबा लक्ष्मी दास जी नूं पुछया कि आ पुत्तर किक्कर बाहर लग्या है, मठियाई गिरेगी, आप जी मठियाई ले आओ। संगत छक लवेगी। संगत भुखी प्यासी है। दास पिछले साल 2020 ਦੇ अंदर करतारपुर साहब पाकिस्तान गया सी। वो किक्कर दे दरख्त दे दास ने दर्शन कीते ने। जदों लांघा खुलिया सीगा, सच्चे पातशाह दा बड़ा पावन पवित्र स्थान है। कदी मौका बनया तो तुसी जरूर जाओ जी। सो खालसा जी तीसरा हुक्म फिर गया गुरु नानक ने जिन्हां नूं गुरता गद्दी देनी है। पातशाह ने कहा, भाई लैणा जी बाहर किक्कर लग्या, मठियाई झाड़ के ले आओ। भाई लैणा जी ने पैर दे अंदर जोड़ा नहीं पाया भी किक्कर उपरों गिरे, दरख्त ते चढ़ांगा चुभ जावे। भज्जे गए दरख्त वल, दरख्त ते चढ़े, जोर जोर दे किक्कर दे दरख्त नूं हिलांदे ने, उपरों खुरमे गिरदे ने, जलेबियां लड्डू। संगत थल्ले बैठी देख के हैरान हो रही, जिस तरह ओले गिरदे ने उस तरह मठियाई गिर रही है धरती ते सारियां ने धन गुरु नानक होवे दाता जी तेरी जय जयकार। सारे करतारपुर गुरु नानक होण लग पई। संगतां ने उत्थे मठियाइयां छकियां ते महाराज ने बाबा बुड्ढा जी नूं बुला लिया। क्या बाबा बुड्ढा जी गुरु नानक दी गद्दी दे हकदार
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਬਈ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਜੋਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਦ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ 7:30 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 6:30 ਤੋਂ 7 ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ ना सखे दीन दर्द निवार, हे समराथे गम पूर्ण मोहे मया धार, अंधकूप महा भयान नानक पार उतार, आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, कथा नता प्रत होत है सुनहु सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करैं कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एको ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, सब नांगला समरस स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधार। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। कह नानक तैं सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। अनहद सुनहो पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे।
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख बने कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा